सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पहुँचे हुए सारे सज्जणा मित्रां दा बजुर्गां दा कल्ले कल्ले कदम की मैं शलाघा करदा जिहड़ा इत्थे तक चल के आया। मैं थोड़ा धन्नवाद नहीं करूँगा क्योंकि ये अपना सारिਆਂ ਦਾ एक निजी फर्ज है। अज देखो महताब साडा भरा उन्हें पहला क्लीयर करता कि हरियाणे का हरियाणे नाल साडा आवाम का तो कोई रौला ही नहीं। प्रगट जैलदार बैठा साडा वीर बहुत प्यारा गीतकार है। ये साडे भरा ने शुरू तो असी इदां इकट्ठे रहिंदे रहे। चलो अपनियां रिश्तेदारियां भी हैगियां ने, आपां उस टॉपिक ते तां जांदे ही नहीं भी साडे च कोई हरियाणा ही है किहड़ा कोई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी अपना। सो पंजाब ते हरियाणे दे किसानां ने ये मुद्दा खुल के तां ज़्यादा चक्या क्योंकि जदों हरी क्रांति आई है। मेरा भाई मोबाइल थोड़ा जिहा मेरा वीर बन के दो चार गल्लां करनी आपां 2 मिनट बंद रख लियो बस। जदों हरी क्रांति लैके आई है मुल्क च उदों इन्हां ने साडी ड्यूटी लाई है कि तुसीं ढिड भरो सारे हिंदुस्तान दा। अन्नदाता जिहड़ा ना है उदों निकल के आया सामने। क्यों उदों पहलां ये अमेरिका तो कणक लैंदे सी, वो भी जिहड़ी कणक आउंदी सी वो इन्नी माड़ी कणक हुंदी सी भी नाले तां इन्हां तों रेट भी वध लैंदे सी, नाले इन्हां नूं मिहनतां भी करनियां पैंदियां सी। बजुर्गां नूं तां पता ही है सारी गल दा। क्योंकि पहला साडा ये जिहड़ा किੱਤਾ सी कणक जां झोना असीं नहीं लाउंदे सी, बाजरा जवार मक्की होर बाग साडियां खेतां 'च बड़ा कुछ हुंदा सी। उपजाऊ धरती सी। ये सोने की चिड़ी इहनूं उदां ही थोड़ी कहा जांदा सी। वार वार तुसीं देखो आपां अज कहने हैं भी अमरीका बहुत वड्डी ताकत है, यूरोप बहुत वड्डी ताकत है, फिर उधर तक कोई गया नहीं। जदों भी आए ने इधर ही आए ने, हिंदुस्तान वल आए ने, पंजाब वल आए ने। सोने की चिड़ी तां कहा जांदा सी भी इस धरती दे विच जो तुसीं उगाओगे उन्हें सोना बन के बाहर निकलना है फसलों के रूप च। हर एक तरह की रुत सी, हर एक तरह की इत्थे फसल हुंदी सी, हुण भी हुंदी है, कोई फर्क नहीं हैगा। तुसीं सब ने प्रतੱਖ देख लिया कि गुरुआं पीरां दी धरती है, गुरुआं दे बचनां नाल उपजी हुई धरती है। ये कदे मिट सकदी होई नहीं। 1 महीने वास्ते करोना होया सी। इत्थों पहाड़ चलो अपने तो नेड़े ने, इत्थों दिखदे ही ने, आपां तां रहिने विच पहाड़ां दे आ। असीं उधर बठिंडे वाले पासे चले गए, जलंधर वाले बई कहंदा सानूं पहाड़ दिखण लग गए, अज तक नहीं कदे ये होया। सो गल कुछ नहीं, धरती भी उही है, समान भी उही है, सारा कुछ उही है। बस अपना थोड़ा जिहा रहन सहन का जिहड़ा लिविंग लाइफ स्टाइल आ वो चेंज हो गया, बदल गया। टैक्नोलॉजी एक चंगी गल है, समय दे नाल चलना एक बहुत वधिया गल है। हुण सारी उम्र असीं बलदां नाल खेती नहीं कर सकते, पर जदों जड़ां तो किते ना किते आपां अड्ड हो जाने आ, पिछे हो जाने आ। सो पहला मैं तो ये गल कहना हुन्ना, हुण तां चलो मैनूं खुल के बोलना पैंदा, पहलां नहीं तां साडा तां ओह किੱਤਾ सी भी असीं यार पोस्टां भी पाउंदे सी, बैठे असीं ऐ भी कहंदे सी नाल आ, पर अंदरों ही हुंदा सी ओह। ये मैं कैमरे ते मंनदा कोई ओह नहीं सी, क्योंकि हरेक बंदे नूं डर हुंदा भी यार कोई कल नूं सैलीब्रिटी फेस है, कोई कदे यार साडे ते ना कोई गल आ जावे, कोई ओह ना पै जावे, ओह ना पै जावे। एक डर हुंदा तुहाडे परिवार च जदों तुसीं जाना हुंदा, तुहाडे माँ प्यो नूं फिक्र हुंदा। पर इस बारी की होया, इस बारी साडी ज़मीर ने ना जी इजाजत नहीं दित्ती भी जे अज भी उत्थे बह के पोस्टां पाई गए, जे ऐं कही गए विचों बैठे आपदे ड्राइंग रूम च ते नाल ऐ चक दो एक गाना करता। ये साडी ड्यूटी है, साडा फर्ज पूरा हो गया। तो मैनूं लगदा ये इंसाफ नहीं, क्योंकि पंजाब दा देना 7 जन्मां च भी नहीं दे सकते, चाहे इत्थे 8 वारी आ जाइए, चाहे इत्थे 18 वारी आ जाइए, कोई भी नहीं दे सकता। कलाकार की मैं तो कहना ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ बड़े बड़े इत्थे मुगल आए उन्हां नूं मोड़िया। जदों तुहानूं पता है सारे इतिहास नाल जाणू ने, जदों साडे गुरुआं ने कुरबानियां दित्तियां ने, ओह किहदे पिछे दित्तियां ने? ओह इन्हां पिछे दित्तियां ने। अज दुख इस गल दा लग्गिया भी इन्हां ने साडी पिठ चोरा मारिया। जे कोई बंदा बाहरों आके वार करदा तां असीं साਂਭ लैंदे, चलो साਂਭ तां असीं इन्हां नूं भी लवांगे, कोई एडा मसला नहीं हैगा। पर एक दुख हुंदा भी साडे अंदर ही रह के, साडे घर च ही रह के ये साडे ते वार कर रहे हैं। साडे सिखाए हुए, साडे हक लैके दिते हुए अज सानू ही अखां दिखा रहे हैं।
ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है सारी। अज तुसी दुनिया च सर्वे कर लो, चाहे वो लबनान होवे, चाहे वो सीरिया होवे, जिथे बंब परमाणु बंब चलते हैं, उत्थे सब तो पहला कौन पहुँचता? सिंह पहुँचते हैं। लंगर लाउंदे आ उत्थे, उन्हां दी सेवा करते हैं। भाई कन्हैया जी वाला काम करते हैं। ये साडे खून च है, ये कदे मिट ही नहीं सकता। 2% साडी कौम है, पूरी दुनिया ते राज करती है। अमेरिका वर्गे मुल्क, इंग्लैंड वर्गे, इंग्लैंड की राणी दुनिया ते हुकूमत रही है उहदी। कनेडा च सरकार थोड़ी है, थोड़े तो हुण सारिਆਂ दे चाचे ताए भरा चले गए। तुसीं पुछ के देखियो उन्हां नूं भी कोई फर्क लगदा? ऐं लगदा जिवें मरिंडा हुंदा, टोरंटो तां इहो जिहा जमां ही, कोई फर्क नहीं हैगा। असीं चलो जांदे आउंदे रहने आ। सो उत्थे साडे काम दी भी कदर है, उत्थे साडी इज्जत भी वध है। ਇੱਥੇ ਆ देख लो हुण तुसीं पिछे की होया उत्थे अपना वैस्ट बंगाल च प्रगट ते ਉਹ सरदार बंगाल, हाँ की करदे आ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੰਤ ਦਾ ਘੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੁੱਟੂਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਇਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਈ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਏਕਾ ਕਰੋ ਜਾਗੋ, ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਹੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 5-6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹੀ ਫੋਰਡ, ਉਹੀ ਐਂਟਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਚਲੋ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਚਲੋ
ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 20 ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਸਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ 5-7, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲਿਮਟਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਵੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਐਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜ ਗਏ। ਇੱਦੋਂ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਦੱਬ ਲਏ ਚਾਰ ਜੇ ਬਟਨ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਅੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਬ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਬਾਈ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਹ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਪਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੱਪਰ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ 2-4 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੱਢ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭੇਜੋ, ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਐਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਹਿਮੀ ਵਿੱਚੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਹਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਘੁਮਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੜਕਦਾ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, 20 ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ, 50 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2 ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ 31 ਚਾਹੇ 32 ਚਾਹੇ 45, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ 3 ਟਰੈਕਟਰ 5000 ਕਿੱਲਾ ਐਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸੁਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ID ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਮਕਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਵਕਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ MLA ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਊਗਾ, MLA ਸਾਡੇ ਭੋਗ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। MP ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੋ। ਐਸਾ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਐਸਾ ਔਖੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਅੜੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 500 ਕਾਪੀ, 700 ਕਾਪੀ, 1000 ਕਾਪੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲੜਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗ ਗਏ, ਐਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਟਣਕਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਐਤਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ SDM ਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ SDM ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਜਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਝਾਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੱਚ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਦੇ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁੱਡੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ 87 ਵਾਲੇ 85 ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਰੇ 2 ਭਰਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਹ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਾਨਸੇ ਵੱਲ, ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, 4 ਵਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਰੌਲਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਨੇ ਖਦੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਪੀਚ ਚੋਡਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੰਮ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੱਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਵਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਮੋਦੀ ਐਂ ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਟਮਕਾਣਾ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਕੂਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਪਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਸ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਧਰ ਦਾਂਗੇ, ਫੜ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੱਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਤੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 2 ਘੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 5000 10,000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 117 ਹੋ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, MP ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 200 ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਵਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਬਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੂ, ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਸਿਆਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ MLA ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਲ ਕਰਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਤਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। 4 ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਓ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੰਨੂਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਨਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਆਉਣ ਜੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਫੱਫੜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ 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 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਖੜਨਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਫੱਫੜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣੋ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਏ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਸੇਵ ਫਾਰਮਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾਓ ਸੇਵ ਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਓ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਜਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਈਏ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4-4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੜਕੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੱਸ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਭੜਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਬੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੌਂਕਿਆਂ 'ਚ ਘੋਟਣੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਈ ਸ਼ਾਬਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 3-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੱਦਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲ ਕਟਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਸੋ ਭੁੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 4ਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਉਹੀ ਸੱਥਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਏ ਹਾਂ, ਜਾਮਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਨਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੋੜਿਆ, ਚਲੋ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੋੜਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।